میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں ازبیکستان کی، اور آج میں آپ لوگوں کو ازبیکستان کے بارے میں ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کروں گا جن سے آپ لوگ آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ دوستو، ازبیکستان کی تاریخ بھی دیگر ہمسایہ ممالک کی طرح بہت قدیم ہے۔ اسلام کی اس دنیا میں آمد سے پہلے یہ سلطنت فارسیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اسلام کی آمد کے ساتھ ہی خلفائے راشدین کے دور کے بعد اس ملک کے کچھ حصے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، اور پھر آنے والے سالوں میں اسلام اس خطے پر پھیلنے لگا۔ 11ویں صدی میں چنگیز خان اور اس کی فوجوں نے ازبیکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یہاں منگول سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ منگول سلطنت کے دور میں جس حصے پر سب سے زیادہ اثر و رسوخ منگول سلطنت کا قائم تھا، اس حصے کو بخارا کہا جاتا ہے۔ بخارا میں آج بھی منگول سلطنت کے ظلم کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ سلطنت منگول کے بعد ایک بار پھر سے دور شروع ہوا امیر تیمور کی قیادت میں اسلامی سلطنت کا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں کل 42 ممالک کو فتح کیا۔ اس کی فتح کے پیچھے ایک راز یہ بھی تھا کہ وہ جنگ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لیتا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا ہوتا تھا۔ تیموری ریاست کے بعد سلطنت تقسیم ہونے لگی اور وسط ایشیا کے بیشتر حصے 1510 عیسوی تک ازبیک لوگوں نے فتح کر لیے، جس میں ازبیکستان بھی آتا تھا۔ 1729 سے لے کر 1741 عیسوی تک ازبیکستان کے کچھ حصے ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے فتح کر لیے تھے، مگر بہت جلد یہ مقبوضہ علاقے ازبیک لوگوں نے بحال کروا لیے تھے۔ 1785 سے 1920 عیسوی تک قائم ہونے والی ریاست کو امارت بخارا کہا جاتا ہے۔ 1 ستمبر 1991 کو ازبیکستان نے روس سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 8 دسمبر 1991 کو آزادی دی گئی، مگر عملی آزادی 25 دسمبر 1991 کو دی گئی تھی۔ اس آزادی کے ساتھ ہی ملک کا نیا نام جمہوریہ ازبیکستان رکھ دیا گیا، جسے اقوام متحدہ نے 2 مارچ 1992 کو قبول کیا تھا۔ 8 دسمبر 1992 کو ازبیکستان کا پہلا آئین متعارف کروایا گیا تھا۔ آئین کے بعد سے آج تک ازبیکستان کو توڑنے کی کوششیں جاری رہی ہیں۔ ازبیکستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ملک میں برپا ہونے والے اس فساد کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، مگر خدا کی ذات ہے جو اس اسلامی ملک کو بچائے ہوئے ہے۔ دوستو، ازبیکستان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو 4,48,978 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک پوری دنیا میں 56ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ یہ ملک دنیا بھر میں اپنی آبادی کے لحاظ سے 42ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملکی آبادی کے 79% لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، 5% مسیحی آبادی اور باقی 16% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ ازبیکستان کی کرنسی کو ازبیکستانی سوم کہا جاتا ہے، جو 1 پاکستانی روپے کے بدلے میں 75.38 آ جائیں گے۔ ازبیکستان کا ڈومین نیم .uz ہے۔ +998 ازبیکستان کا کالنگ کوڈ ہے۔ ازبیکستان اور پاکستان کے وقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں دن کے 12 بج رہے ہیں تو ازبیکستان میں بھی دن کے 12 ہی بج رہے ہوں گے۔ ازبیکستان ایشیا کے وسط میں دوہرا زمین بند ملک ہے۔ دوہرا زمین بند ملک ایسے ملک کو کہا جاتا ہے جس کے ہمسایہ ممالک کی بھی کوئی سرحد
किसी समुंदर को न लगती हो। ये मुल्क लिechtenstein के बाद दुनिया का दूसरा वाहिद मुल्क है जिसके हमसाया मुमालिक भी समुंदर से महरूम हैं। इसकी सरहदें मगरब और शुमाल में काज़िकिस्तान, मशरक में किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान और जनूब में अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। तुर्की जुबान से निकली हुई उज़्क जुबान उज़्बेकिस्तान की कौमी और सरकारी जुबान है। ये जुबान तुर्की बोलने वाले यूं समझ लेते हैं जैसे उर्दू बोलने वाले हिंदी को। उज़्बेक के बाद रशियन जुबान को बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से कागजात पर रशियन जुबान दर्ज होती है। अगर हम यूं कहें कि रशियन उज़्बेक के बाद दूसरी सरकारी जुबान है तो ये कहना भी गलत ना होगा। इन दोनों के अलावा ताजिक जुबान बोलने वालों की तादाद भी कदरे पाई जाती है। ताशकंद मुल्क की दारुल हुकूमत है। इस शहर को दारुल हुकूमत होने के अलावा उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। ये शहर अपने अंदर तकरीबन 25 लाख अफराद को समोए हुए है। मुल्की आबादी का 83.8% लोग उज़्बेक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 4.8% ताजिक नस्ल से, 2.5% काज़िक नस्ल से, 2.3% रशियन, जबकि बाकी 6.6% लोग दीगर नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। फुटबॉल उज़्बेकिस्तान की सबसे मशहूर खेल है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, आइस हॉकी, रग्बी यूनियन, हैंडबॉल, साइकिलिंग और दीगर ओलंपिक्स खेलें बहुत शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। उज़्बेकिस्तान में तालीम की शरह 99.3% है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। एक साल में 80 टन सोना निकाला जाता है। तांबे के ज़खायर के हवाले से उज़्बेकिस्तान का नंबर 10वां आता है। यूरेनियम के ज़खायर के हवाले से इस मुल्क का नंबर 12वां है, मगर यूरेनियम की पैदावार के हवाले से इसका नंबर 7वां है। गैस की पैदावार के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 11वां नंबर है। इन सब के अलावा तेल भी उज़्बेकिस्तान की माईशत में अहम किरदार अदा करता है। तवानाई के शोबों में चाइना उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। माइनिंग इंडस्ट्री के बाद ज़राअत भी उज़्बेकिस्तान की माईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इन सब चीज़ों की मौजूदगी हमें सब बता रही है कि अमेरिका क्यों अफगानिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान की तरफ नजरें घुमा रहा है। उज़्बेकिस्तान की औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मगर वो दिखावा और नित नए स्टाइल के फैशन करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि वो अपने एक खास किस्म के कपड़ों में मलबूस दिखाई देती हैं। उज़्बेकिस्तान में औसतन इंसानी उम्र लगभग 70 साल है। उज़्बेकिस्तान में सर्दियों का दौरानिया बहुत कम अरसे का होता है, बाकी सारा साल गर्मी का दौरा होता है। बहुत से दूसरे वसाइल होने के बावजूद भी लोग भेड़ बकरियां और दीगर जानवर शौक से पालते हैं। दोस्तों, ये थी उज़्बेकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत और तफसीली वीडियो। मगर इन सब मालूमात के बावजूद भी कई एक ऐसी बातें होंगी जो हम आपको बताना भूल गए होंगे। सो रह जाने वाली तमाम बातों, उज़्बेकिस्तान के तफरीही मुकामात और वीज़े के हसूल के बारे में हम आपको उज़्बेकिस्तान पर बनाई जाने वाली अगली वीडियो में बताएंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन प्रेस करना हरगिज न भूलें और आप अपनी कीमती आरा बजरिया कमेंट हमें अरसाल कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।